examination for a few students who couldn't participate in the who couldn't appear in the examination because of lockdown and all. And you are also aware about the home ministry guidelines in this regard. So I think some of you might have got this. And for the benefit of all, I'll just read out the communication from Ministry of Home Affairs, Government of India, which is dated 20th May 2020. So it says that under the guidelines of lockdown measures, opening of schools has been prohibited. As a result, annual board examinations being conducted by state education boards, CBSE, ICSE, etc., for classes 10th and 12th have been suspended. And the boards have requested, both CBSE and the state governments have requested. And after that, the Ministry of Home Affairs has examined the matter and taking into consideration the academic interest of large number of students. So they have decided to grant exemption from the lockdown measures to conduct board examinations for classes 10th and 12th. However, the exemption to conduct board examinations is subject to the following conditions. One is in the containment zone, no examination center will be permitted. So as on date, 11 containment zones are there in the UT of Puducherry. This keeps on changing, but no school is there. Basically, like containment zone means if somebody is infected with COVID, so that entire street they would have made it as a containment zone. So I checked up with collector office, and as of now, no schools are figuring in this containment zone, but it may keep on changing as the date approaches. And tentatively, the Tamil Nadu board has said that after 15th only, June 15th only, they'll have the examination schedule. So we are yet to get official confirmation on that. So the containment zones may keep changing. Second condition which the Ministry of Home Affairs imposes is wearing of face mask by teachers, staff, and students will be mandatory. So you have to make arrangements for providing face masks. So one important change that has happened, I think you may be aware. Earlier, only 32 examination centers were there. Now, nearly 237 examination centers are there. All high schools, higher secondary schools, both government and private, have been declared as examination centers. So, virtually every school will be, every high school and every higher secondary school is functioning as the examination center. So, accordingly, this is necessary for enabling social distancing and all. So, in this regard, the heads of the schools have to ensure that face masks are provided for teachers, the staff deployed for examination, and also students. So, you can send advisory to all the students whenever the examination schedule is announced that they have to come with masks and all. So, you may also keep few masks as a standby. If somebody is not coming with mask, provide, or even a kerchief or small cloth, you can provide so that no one will be affected. And third one is there shall be provision of thermal screening and sanitizer at the centers, and social distancing is ensured in all the examination centers. Thermal screening, you need to buy a screening equipment which you can measure the temperature, and also provide a sanitizer so that they'll wash their hands and all. And usually, like alcohol based sanitizers are provided so that they dry up. If you are providing soap based sanitizers, you have to ask them to bring their handkerchief and all. So you cannot provide a cloth which will be reused by others. So you have to ask them to bring handkerchief and all. And social distancing has to be maintained. And examination schedules will be staggered. That, of course, Tamil Nadu board will be announcing. Special buses may be arranged by the states and UTs for transportation of students to the examination centers. So most of the schools are having school buses. So I request all of the participants to mute your microphones so that there will not be any noise in between. So special bus, I think school buses are already there, and since examination, all the schools are declared as examination centers, there may not be much requirement for transportation. So in this regard, I think you may be aware that in Mahe already the examination has started. Kerala board has started. So Mahe examinations are being. So they have made some arrangements.
அதாவது எக்ஸாம் சம்பந்தமா. ஸோ நீங்க மியூட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். மிஸ்டர் விக்னேஷ் காமராஜ் மியூட் பண்ணுங்க, மைக்ரோஃபோன் மியூட் பண்ணுங்க. மைக்ரோஃபோன் சொல்றாங்களா? மைக்ரோஃபோன் வேணாம் சார் சொல்றேன். So Mahe, they have done a very good work. So we'll be the Chief Education Officer Mahe, Mr. Vinay Raj will be making a presentation as to how they have made arrangements and what kind of arrangements they have made. So now I request CEO Mahe to make a small presentation on the steps taken so that other schools and other heads of other schools can also learn and do the same thing. Thank you. CEO Mahe sir. CEO Mahe sir. Sir, we will ask Joint Director to present now, sir. At the end of the session, CEO Mahe can present. Yeah, okay, that's fine. Last Joint Director to present. And now I request our Joint Director, Directorate of School Education, to present. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். வணக்கம் சார். Good morning to everyone. Good morning sir. Good morning sir. Today we are going to follow the instructions conveyed from the Government Examination Chennai. சென்னையிலிருந்து நமக்கு தேர்வு சம்பந்தமான அறிவுரைகளை இன்று நாம் பார்க்க போகின்றோம். இதில் யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருப்பின் நீங்கள் பின்னாடி எங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம், இல்லை இப்போ கூட கேட்கலாம் போகும்போதே. இதில் நம்ம இந்த கோவிட் பிரச்சனையால், இந்த லாக்டவுனால் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது முக்கியம். டைரக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி இது ஏற்கனவே நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். நம்மளும் நிறைய தடவை அவருடைய பர்சனலாக நம்ம பர்ச்சேஸ்லாம் போகும்போது கூட நம்ம சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை கடையில் பண்ணியிருக்காங்க மார்க்கெட்டில். ஸோ இதே சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை நம்ம எக்ஸாமுக்கு பசங்க உள்ளே வரும்பொழுதோ டீச்சர்ஸ் வரும்பொழுதோ we have to follow. Sir, I think some of the participants are trying to present from your side. I request not to present and also mute all your audios and videos. I think Vignesh Kamaraj is trying to present from the beginning. I request him to mute and we are trying to remove also your joining. Please sir, please. உங்களுக்கு எல்லா ஸ்கூலுக்கும் 10th டைம் டேபிள், 11th டைம் டேபிள், 12th டைம் டேபிள் இது மூணுமே நாங்கள் மெயிலில் ஏற்கனவே அனுப்பியிருக்கோம். ஸோ இது அனைத்தையும் நீங்கள் பள்ளி வளாகத்தில் எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரியான இடத்துல இதை டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஸோ டிஸ்பிளே த டைம் டேபிள் ஆல்ரெடி கம்யூனிகேட்டட் த்ரூ மெயில் ரிகார்டிங் 10th exam, SSLC examination +1 and +2. So display the timetable in the prominent place inside the school and communicate the timetable to all the student and the parent through the contact number. So kindly you should be make aware the student parent regarding the timetable and displays in the prominent place. This is the first work you have to perform. இப்பொழுது எக்ஸாம் டைம் ஏற்கனவே 2.5 மணி நேரம் இருந்தது. தியரி எக்ஸாம் இப்போ 3 மணி நேரம். 10th சேர்த்து தான் எல்லா எக்ஸாமும் 3 hours. ஆமாம், அது லுக் அட் த லாங்குவேஜ் பேப்பர். We have only one paper, not language 1, language 2. Instead, we are going to have only one paper for language.
All the recognized schools having 10th and 11th standard will be the examination center for the school student. இது சார் சொன்ன மாதிரி டைரக்ட் சார் ஏற்கனவே கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டாரு. அனைத்து மேல்நிலை பள்ளியும் உயர்நிலை பள்ளிகளும் தேர்வு மையங்களாக செயல்படும். அந்தந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு மட்டும் தேர்வு மையமாக செயல்படும். இது முக்கியமாக இதை கவனிக்கணும். உங்கள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு உங்கள் ஸ்கூலில் தான் எழுதுவாங்க. 10th 11th அதுக்கும் 12th மட்டும் ஃபெயில் ஆனவங்க இல்லை இப்போ இந்த பரீட்சைக்கு அன்னைக்கு வர முடியாதவங்க அந்தந்த சென்டர் பழைய சென்டர்லேயே எழுதுவாங்க. 10th 11th மட்டும் அந்தந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அந்தந்த ஸ்கூலில் எழுதுவாங்க. ஃபார் 10th exam and 11th exam, all the students will be writing the examination in their own school. Fresh hall ticket will be issued for the student of 10th, 11th and 12th. Hall ticket ஃப்ரெஷ்ஷாக இனிமேட்டு வரும், புது ஹால் டிக்கெட் வரும். நியூ ஹால் டிக்கெட் வில் பி இஷ்யூட். உங்களுக்கு அதை மெயிலில் அனுப்பிடுவோம். நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுத்துடணும். அப்படியும் இன்னொரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இந்த கம்யூனிகேஷன்னா பசங்களே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்டே வெளியே பண்ணிக்கலாம், இல்லை பேரண்ட்டுக்கணும் வெளியே பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஹால் டிக்கெட்டு இந்த டைமில் இது ரொம்ப முக்கியம். ஹால் டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ண பிறகு ஸ்டூடெண்ட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு கூட ஒரு பேரண்ட் வரலாம். இவங்க வெளியிலேருந்து வரும்போது கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா, குவாரண்டைன் ஏரியா இதெல்லாம் வரும்போது அங்கே இருக்கிற செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் ஏதாவது தடுத்தாங்கன்னா இந்த ஹால் டிக்கெட்டை தே கேன் ஷோ இட் அண்ட் தே கேன் கம். ஹால் டிக்கெட்டை காட்டினா அவங்க எல்லாரும் விட்டுடுவாங்க எக்ஸாமுக்கு வர்றதுக்கு. அதனால் ஸ்டூடெண்ட் வர்றதுக்கோ ஸ்டூடெண்ட்டு கூட ஒரு பேரண்ட் வர்றதுக்கோ எந்த விதமான இடர்பாடும் இருக்காது. அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நீங்கள் இமிடியேட்டாக உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை உங்களை கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஹால் டிக்கெட்லேயே ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 3 நம்பர் இப்போ அனுப்பியிருக்கிறோம். அந்த நம்பர் ஹால் டிக்கெட்டில் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். எல்லா ஹால் டிக்கெட்லேயும் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் பிரிண்ட் ஆகிருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ அந்த பேரண்ட்டுக்கோ ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா வர வழியில் அந்த எக்ஸாம் சென்டருக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இமிடியேட்டாக அந்த நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அந்த ப்ராப்ளம் வில் பி சால்வ். ஸோ தெர் வில் பி நோ ப்ராப்ளம் ரீச்சிங் த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் த ஸ்டாஃப் அண்ட் த பேரண்ட். வி வில் டேக் கேர். அதே போல் அந்த எக்ஸாம் சென்டருக்கு வர்றதுக்கு நுழையும் போது சொல்லிட்டாங்க, முக்கியமானது என்னென்னா அந்த என்டையர் கேம்பஸை க்ளீனாக வச்சுக்கணும், டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணணும் என்டையர் கேம்பஸை. குறிப்பாக எக்ஸாம் ரூமை கண்டிப்பாக பண்ணி வைக்கணும். அதுபோல் என்ட்ரன்ஸில் சானிடைசரு, வாஷ் ஏரியாவில் சோப்பு வைக்கணும். எல்லாருமே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும், எல்லாமே க்ளீனாக வரணும்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லணும். இப்போ எல்லாமே நமக்கு தெரியும், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் தெரியும். நம்ம ஹேண்ட் வாஷிங் டே கூட பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கூலில். ஸோ ஆல் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் அவேர் ஹவு டு வாஷ் தர் ஹேண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் என்னன்னா சோப்பு வைக்கணும், சானிடைசர் என்ட்ரன்ஸில் வைக்கணும். யாராவது ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மாஸ்க் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸுக்கு வாங்கி வச்சுக்கணும். இந்த மாஸ்க்ன்றது மஸ்ட்டு. யார் கேம்பஸில் வந்தாலும் தே ஷுட் என்டர் ஒன்லி வித் மாஸ்க் இல்லாமல் யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது. அதனால் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பேரண்ட்டுக்கு அனுப்பிடுங்க, ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லிடுங்க, உங்கள் ஸ்டாஃபுக்கு சொல்லிடுங்க. ஆல் ஷுட் என்டர் த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வித் மாஸ்க். நோ ஒன் ஷுட் என்டர் வித்தவுட் மாஸ்க். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிவன் ஃப்ரம் த MHA. இது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு. ஹால் டிக்கெட் வில் பி இஷ்யூட் டு த ஸ்டூடெண்ட் இன் தர் ஓன் ஸ்கூல். Alternate arrangement will be made to download the hall ticket for the student from containment zone and quarantine. எல்லாருமே அந்த இன்னொரு ஆப்ஷன் அவங்க வெளியே கொண்டு அந்த ஹால் டிக்கெட்டை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது கிட்ட தெரியும். அப்படிலாம் நீங்கள் 2 காப்பி ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணி 1 ஸ்டூடெண்ட்டு கிட்ட கொடுத்துடலாம். This is another one. To ensure that the student must come to school wearing a face mask. அந்த மாஸ்க் இல்லாமல் யாரும் வரக்கூடாது. Proper boxes must be marked on the floor to ensure social distancing. நம்ம பார்த்துருப்போம், நம்ம கடைக்கு போகும்போது கூட பார்த்துருக்கோம். ஒவ்வொரு கடைக்கும் இடையிலையும் ஒன்று ரவுண்டாவோ இல்லை ஸ்கொயரோ இல்லை ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் மாதிரியே அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் எங்கே ஸ்டூடெண்ட் நிற்கணும்னு யூ ஷுட் மார்க் இட் ஆன் த ஃப்ளோர் இல்லை அந்த என்ட்ரன்ஸில். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு மினிமம் 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். இப்போ அந்த கடைசியில் ஒரு மாகையில் பண்ணியிருக்குது காட்டுறோம். அந்த ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். கிளாஸ் ரூமை அவங்க க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. அது டீச்சர் தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு இந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் லெட்டர் டு ஆல் முனிசிபாலிட்டிஸ் கொம்யூன். அவங்க ஹெல்ப் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே சொந்தமாக செய்யணும். முனிசிபாலிட்டி வரலை, ஒருத்தர் வரல, நாங்கள் லெட்டர் எழுதிட்டோம், எங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. இட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த ஆல் ஹெட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு கீப் த என்டையர் கேம்பஸ் க்ளீன்
அண்ட் கிளீனிங் ஆஃப் த எக்ஸாம் ஹால், எக்ஸாம் ரூம். இந்த எக்ஸாம் ரூம் போடும்போது நீங்கள் லேபை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஹாலில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஆடிட்டோரியத்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி கிளாஸ் ரூம் ஷுட் பி யூஸ்ட். இதில் 10 ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த தடவை. போன தடவை நம்ம எல்லாமே 20 பண்ணியிருக்கோம். இந்த தடவை 10 ஸ்டூடெண்ட் தான். 10 பெஞ்ச் டெஸ்க், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு பெஞ்ச் டெஸ்க்கு தான் உட்காருவாங்க. அந்த சீட்டிங் பிளான் வந்துடும். அநேகமாக வந்து இப்போ மாகேல அவங்க காட்டினாங்க, அதில் ஜிக்ஸாக்ல இருக்கும். இப்போ ஒன்று நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், நேற்று வேல்யூவேஷன் வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கடலூரில் கூட டீச்சர்ஸ் பாருங்கள் வித் மாஸ்க்கு ஜிக்ஸாக் தான் உட்காந்துருக்காங்க, கார்னர் டு கார்னர், ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் உட்காரல. இதே மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் வில் பி a zigzag arrangement மேபி டு கீப் த டிஸ்டன்ஸ், சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ். அதனால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு பெஞ்சில் தான். ஸோ ஒன்லி 10 ஸ்டூடெண்ட் வில் பி தேர், 1 invigilator. On the date of examination, social distance norms shall be strictly followed to avoid crowding. இது ரொம்ப முக்கியம், ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த மார்க் பண்ணிடணும் வெல் இன் அட்வான்ஸ். The student will be instructed to disinfect their hands using sanitizer, hand wash, soap before entering into the exam hall. The seating arrangement in the exam halls shall be displayed in 4 to 5 places to avoid crowding. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஏற்கனவே நம்ம ஒரு இடம் 2 இடம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை, சீட்டிங் பிளானை ஒட்டியிருப்போம். இப்போ சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் நம்பருக்கு தகுந்த மாதிரி, சில ஸ்டூடெண்ட் சில ஸ்கூலில் குறைவாக இருப்பாங்க, சில ஸ்கூலில் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட். உங்கள் ஸ்ட்ரென்த்து உங்களுக்கு தெரியும். அதனால க்ரௌடிங் இல்லாத மாதிரி எத்தனை இடத்துல இதை டிஸ்பிளே பண்ண முடியுமோ அத்தனை இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணணும், இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் க்ரௌடிங். இதுதான் சொன்னேன். இது மாகேல ஏற்கனவே சார் சொல்லியிருக்காரு, டைரக்ட் சார். அங்கே எக்ஸாம் நடந்துட்டு அங்கே பசங்க எப்படி நிற்க வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க, சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். ஏற்கனவே நம்ம எழுதுவோம், நம்ம செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு போலீஸ் பந்தோபஸ்த் எழுதுவோம். அந்த லெட்டரையும் ஹெட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் எழுதிடணும். அங்கே எக்ஸாம் சென்டரில் போலீஸ் கான்ஸ்டபிளும் யாரோ நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிடணும். ரைட் ஏ லெட்டர் டு ஆல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் நியர்பை டு ப்ரொவைட் பந்தோபஸ்த். இங்கே இருக்குது பாருங்கள், சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி நிற்க வச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ இடைவெளி இருக்குது பாருங்கள். See the distance. So kindly follow it on the examination dates. The headmaster, vice principal, principal of the school will be responsible for the identification of student and their whereabouts. இதுவும் ஏற்கனவே கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு நாங்கள் கூகுள் ஃபார்ம்லேயே இதை கேட்போம். சார் சொன்ன மாதிரி கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் யாராவது ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்களா, உங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் இருக்காங்கன்னா, கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியானா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் யாராவது ஒருத்தருக்கு கோவிட் வந்திருக்கும், அந்த என்டையர் ஸ்ட்ரீட்டையும் க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அங்கேருந்து வெளியே வர முடியாது. அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி அவங்கள வர்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும். அதுக்காக அந்த மாதிரி கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும். அது மாதிரி இருந்தால் எத்தனை பேர், அவங்க அட்ரஸ் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கணும். உங்களுக்கு கூகுள் ஃபார்மில் அது கேட்பாங்க. எந்த ஸ்கூலில் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் எவ்வளோ பேர், அதுக்கு அடுத்தது குவாரண்டைனில் எந்த ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. குவாரண்டைன் ஏரியானா தெரியும் இல்லையா, டிசீஸில் அஃபெக்ட் ஆனவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டு எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும், கூகுள் ஃபார்மில் அனுப்பணும். அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டு நம்ம பாண்டிச்சேரியில் படிப்பாங்க, பாண்டிச்சேரி நேட்டிவ் இருப்பாங்க, ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு இப்போ போயிருப்பாங்க, அவங்க வர முடியாமல் இருக்கும். அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்களா, வெதர் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இந்த ரிலேட்டிவ் ஹோம்ஸ் அது மாதிரி எங்கே இருக்காங்களான்னு நீங்கள் அதையும் ட்ரேஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எக்ஸாம் டேட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க ரெசிடென்ஸுக்கு வந்துடுற மாதிரி நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணணும். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை யூ ஹேவ் டு சென்ட் இட் டு ஆல் பேரண்ட். Teachers and staff whose residence falls within the containment area should inform in this regard through the head of institution. இதே நீங்களும் இது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா இருக்கிறாங்களா, குவாரண்டைனில் இருக்கிறாங்கன்னா, அதே மாதிரி டீச்சர்ஸும் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் இருந்தால் அவங்க எத்தனை பேருன்னு சொல்லி அதையும் நீங்கள் கூகுள் ஃபார்மில் எங்களுக்கு அனுப்பிடணும். ஸோ கைண்ட்லி ஐடென்டிஃபை த டீச்சர்ஸ் whether there are in the containment zone or quarantine zone any difficulty in reaching the examination center. So find out how many teachers are there from your school and inform through Google form, which we will be sending it shortly. The head of institutions should ensure that the student reach their examination center well in advance. This is what I already said before the commencement of the exam. Student officials involved in the examination duty must be advised to wear face mask. திரும்ப எத்தனை தடவை வருது பாருங்க, ஃபேஸ் மாஸ்க். ஸோ அந்த மாஸ்க் வந்து அவ்வளோ மஸ்ட், அது வித்தவுட் மாஸ்க் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாரும் வந்து அந்த எக்ஸாம் நடக்கிறத கவர் பண்ணுவாங்க.
அந்த மாதிரி யாரா இருந்தா the head of institution or the chief examiner will be held responsible. Precautionary measures and sanitization. The premises of examination center along with the furnitures, handrails, doors, windows should be disinfected properly following the government guidelines. இதான் நம்ம சொன்னோம், கிளீனா இருக்கணும்னு சொன்னது அதே தான். அந்த டிஸ்இன்ஃபெக்ட்டுக்கு நீங்க ஏற்கனவே உங்களால பர்ச்சேஸ் பண்ண முடிஞ்சா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி அதை செய்யணும். யார் அந்த ஸ்கில்டு லேபரோ அவங்கள ஹையர் பண்ணி நீங்க இந்த கிளீனிங் இதை பண்ணணும். ஸோ ஆல் தி எக்ஸாம் ரூம்ஸ் ஷுட் பி டிஸ்இன்ஃபெக்டட். இது மஸ்ட்டு. நீங்கள் உங்கள் ஹெல்த்து டிபார்ட்மெண்ட் பக்கத்தில் இருந்தால் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரோ இல்லை முனிசிபாலிட்டியோ இல்லை கொம்யூன் பஞ்சாயத்து எதனா இருந்தால் அவங்கள கூட்டு அவங்க ஹெல்ப்லாம் பண்ணிக்கலாம். அப்படி அவங்க வரலன்னா தெர் ஆர் ஸ்கில்ட் லேபர்ஸ் அவைலபிள். ஸோ கைண்ட்லி டூ இட் இன் டைம். முன்னாடியே பண்ணிடணும், 2 days முன்னாடியே அந்த கிளீனிங் ஒர்க்லாம் பண்ணிடணும். பிஃபோர் த எக்ஸாமினேஷன் டே இட் ஷுட் பி டிஸ்இன்ஃபெக்டட் த ரூம்ஸ் அண்ட் ப்ரிமிசஸ். சானிடைசரை வாங்கி வச்சுக்கணும், மாஸ்க்கு எமர்ஜென்சிக்கு வாங்கி வச்சுக்கணும், மாஸ்கோட வரணும்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்துடணும். அட்வான்ஸாக இதை செய்ய வேண்டியது நீங்கள் June 1 நீங்கள் இதை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இதை பாருங்க, அவங்க டீச்சர்ஸே இதை செய்கிறாங்க பாருங்க. இதை தான் சொன்னோம். இல்லை அந்த கிளாஸில் பாருங்க எப்படி செய்கிறாங்க. அந்த பெஞ்சு டெஸ்க்கை நீங்கள் ஒய்ப் அவுட் பண்ணணும் வித் கிளாத்தில். பண்ணிட்ட பிறகு அந்த விண்டோலாம் பாருங்க. இது எல்லாத்தையும் எப்படி செய்கிறாங்க பாருங்க. இதை தான் செய்யணும். இது நம்ம முனிசிபாலிட்டி ஆள் வரல, நாங்கள் லெட்டர் எழுதிட்டோம், நோ ரெஸ்பான்ஸு, இந்த மாதிரி இர்ரெஸ்பான்சிபிள் ஆன்சர்லாம் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் உங்கள் வேலை தான். எங்கே அது ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி, கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் சரி, அந்த ஸ்கூல் ஹெட்டு they should ensure that all classrooms are disinfected. இதை அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுங்க. The head of institution should arrange for disinfection of exam center. They can also take the help of health department, municipality, commune panchayat in this regard. Provision of hand wash facilities with soap and running water shall be made adequately. அந்த வாட்டர் ஃபெசிலிட்டியில் நீங்கள் பார்க்கணும், டேங்க்லாம் ஃபில்லப் ஆகிருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். இந்த வேறு ஸ்கூலில் மாற்றி தான் வருவாங்க சிஎஸ்லாம் முன்ன மாதிரி. அப்போ அவங்க 1 நாள் 2 நாளுக்கு முன்னாடியே அவங்க போய் அந்த எக்ஸாம் சென்டரை பார்த்துக்கணும். வாட்டர் அவைலபிலிட்டி, சானிடைஸ் பண்ணியிருக்காங்க வச்சுருக்காங்களா, டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, அவங்க ப்ராப்பராக அதை அஷ்யூர் பண்ணிக்கணும். Provision of hand wash facilities with soap and running water shall be made adequately. This is must. Teachers, students and other staff shall only be allowed to the premises after hand washing, disinfecting, sanitizing at the entry point. அவங்க சானிடைசரோட முடிஞ்ச பிறகு தான் அவங்க உள்ளே வரணும். அதெல்லாம் அன்னைக்கு எக்ஸாமினேஷனுக்கு யார் சீஃப் ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்க பார்த்துக்கணும். இந்த பொருளை எல்லாம் ஹெட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன் வாங்கி வைக்கணும். 2 நாளுக்கு முன்னாடி அவங்க வருவாங்க. யூ ஷுட் ஹேண்ட் ஓவர் ஆல் த வாஷிங் மெட்டீரியல்ஸ் டு த சீஃப் எக்ஸாமினர். இது தெர்மல் ஸ்கிரீனிங். இது நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம லெட்டர் எழுதி இதை ப்ரொவிஷன்ஸுக்கு we are going to make it. Wash area, toilet, dining areas, etc. where people are likely to come shall be disinfected properly. Sanitation of transporting vehicles use shall be ensured twice daily. இதை நீங்கள் உங்கள் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் நீங்கள் உங்கள் பஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்டை கூட்டின்னு வரீங்கன்னா இது மஸ்ட்டு. Transporting vehicles of the private schools, if any, will be used to be sanitized properly. அதுக்கு என்னன்னா மஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ், சோஷியல் டிஸ்டன்சிங். மறுபடியும் பஸ்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள், தமிழ்நாடு பஸ் இப்போ கவர்மெண்ட் பஸ்லாம் நம்ம பண்ணுறாங்க. பாண்டிச்சேரியில் கூட லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறாங்க. ஒரு பஸ்ஸில் இவ்வளோ தான் இருக்குன்னு. அதுக்கு நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை கேட்டுக்கணும், உங்கள் பஸ்ஸில் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ, அதில் எவ்வளோ பேரை ஏற்றலான்னு சொல்லி. எப்படி சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு, அது மாதிரி உங்கள் டிரைவர் க்ளவுஸு, சானிடைசேஷன், மாஸ்க்கு இதோட தான் உங்கள் டிரைவர் பஸ் எடுக்கணும். ஸோ இன் திஸ் கனெக்ஷன் யூ கேன் எய்தர் கான்டாக்ட் RTO or the health department. The head of institution will be responsible for the sanitation of their school campus. Okay, this we already communicated enough. The head of institution should instruct their student teachers to use clean face mask. That's one page. Further detailed instruction regarding movement of confidential packets, collection of answer script and other examination related works will be issued by DG Chennai. இப்போ இந்த தடவை எப்படின்னு சொன்னா, ஏற்கனவே நம்ம
எஸ்எல்சியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறோம், there were totally 36 சென்டர் தான் நம்ம நடத்தணும் என்டையர் பாண்டிச்சேரிக்கு. 36 சென்டர் தான் இருந்தது, 36 சென்டர்ஸ். Now this becomes 247. எல்லாம் 236. இப்போ நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால, மெனிஃபோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறதால, அந்தந்த ஸ்கூலே நடத்துறதால இப்போ இந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர், ஆன்சர் பேப்பர்லாம் ஒரு நியூ ப்ரொசீஜர் வில் பி ஃபாலோட். அது உங்களுக்கு நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இதில் என்னன்னா, கிளப்டு ஸ்கூலில் இருக்கு பாருங்க ஒரு சென்டர், எக்ஸாம் சென்டர். அதில் உங்ககிட்ட வேற ஸ்கூல் பசங்க எழுதுகிற பசங்களுடைய ஆன்சர் பேப்பர் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸ்கூல் வைஸாக அதை செக்ரிகேட் பண்ணி அதை எடுத்து தனியாக கவரில் வச்சுக்கணும். அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து எடுத்துன்னு போகும்போது நீங்கள் அதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால ஒவ்வொரு ஸ்கூல் வைஸாக இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் பேப்பரை நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து வைக்கணும். செக்ரிகேட் ஆல் த பேப்பர்ஸ் ஆஃப் அதர் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் கீப் இட் இன் ஏ பண்டல். Hospitals, clinics in the nearby areas shall be identified and list be available at the exam center all time. இது நம்ம தான் போடுது. All the staff working for examination should be provided with identity card. இது ரொம்ப மஸ்ட். இது போன தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம், எக்ஸாம் சென்டரில் ஐடென்டிட்டி கார்டு இல்லாத யாருமே இருக்கக்கூடாது. No person should be allowed to enter into the examination center without ஐடென்டிட்டி கார்ட்ஸ். அது மஸ்ட். இந்த ஐடென்டி கார்டு ஸ்டாஃபுக்கு நீங்கள் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் மூலிமா கொடுத்துருக்குறோம். யாருக்காவது மிஸ் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லைன்னாலோ they should immediately approach and get their ஐடென்டி கார்டு. ஏன்னா இந்த ஐடென்டி கார்டு இப்போ மஸ்ட்டு. நீங்கள் உங்கள் போலீஸ் வந்து அதை நிறுத்தும் போது எங்கே போகிறீங்க கேட்கும் போது ஷோ த ஐடென்டி கார்டு, ஷோ த டியூட்டி ஆர்டர். எந்த சென்டரில் உங்கள் டியூட்டி போடுன்னு நீங்கள் காட்டணும். டியூட்டி ஆர்டர் அலாங் வித் ஐடி கார்டு should be shown to the security persons. Head of institution should guide the student migrated from Puducherry to reach the school area, residential area by getting e-pass. இதை நம்ம ஹால் டிக்கெட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், ஸ்டூடெண்ட் யாராவது அவங்க ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்டோ இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கோ ஃபர்தர் பாயிண்ட் போயிருந்தாங்கன்னா அவங்க இ-பாஸ் வாங்கிக்கின்னு வர முடியும். அந்த இ-பாஸ் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் ஹெட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும். We already informed the collector office in this regard. You can approach the tahsildar there. நீங்கள் இப்போ இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் இ-பாஸ் வாங்கி இப்போ வர சொல்ல. யாராவது உங்ககிட்ட வந்து நாங்கள் இங்கே இருக்கோம், எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் என்னுடைய வார்டு இங்கே இருக்காங்க, நாங்கள் இப்போ பாண்டிச்சேரிக்கு வரணும் எக்ஸாம் உங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு இ-பாஸ் வாங்கி தர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அதை வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். The head of institution should inform the local police station for bandobast. This I already told, and we have shown the still also, where the students are made to stand in the line with maintaining social distance, and you would have seen the police officials standing behind the student. And also inform the electricity department. ஏற்கனவே இதெல்லாம் நம்ம ருட்டீன் தான். நம்ம அட்வான்ஸாக என்ன அன்இன்டரப்டட் பவர் சப்ளைக்கு நம்ம அந்த கன்சர்ன்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு லெட்டர் எழுதுவோம். ஒன்று போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எழுதுவோம் ஃபார் பந்தோபஸ்த், ஆனால் எலக்ட்ரிசிட்டி இதுக்கெல்லாம் எழுதுவோம். அந்த நியர்பை இந்த தடவை இது கோவிட் இருக்கிறதால நியர்பை பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரோ இல்லை ஹெல்த் சென்டர் ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் நம்பரை வந்து ப்ராப்பராக வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி வந்து ஃபயர் ஸ்டேஷன் நம்பர் வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி திஸ் ஆர் routine information we have already given. The head of institution should collect the following data and submit through Google form to this office. இந்த ஹெட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த கூகுள் ஃபார்மில் என்னென்ன பர்டிகுலர் கொடுத்துருக்கோமோ இதெல்லாம் நீங்கள் கூகுள் ஃபார்மில் ஃபர்னிஷ் பண்ணணும். ஸோ ஆல் த ஹெட் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஷுட் கலெக்ட் த ஃபாலோயிங் டேட்டா அண்ட் சப்மிட் த்ரூ கூகுள் ஃபார்ம் டு திஸ் ஆஃபீஸ் டு த எக்ஸாம் செல். ஸ்டூடெண்ட் ஹூ ஆர் குவாரண்டைன்ட், ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, குவாரண்டைன்னா தோஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹூ ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் கோவிட். அவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு, இல்லைன்னா நில்லுன்னு போட்டுருங்க. இருந்தாங்கன்னா ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் வாட் ஆர் தர் நேம், அட்ரஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கணும். செகண்ட், ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா. கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியானா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் அவங்க ஸ்டூடெண்ட் பாதிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் யாராவது இருந்தால் அந்த என்டையர் ஸ்ட்ரீட் வில் பி டிக்ளேர்ட் as a கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா. அந்த ஏரியாவில் வந்து யாரும் வெளியே வர முடியாது. அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் அங்கே இருந்தாங்கன்னா அவங்க எக்ஸாம் எழுத வர்றதுக்காக நீங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எனி ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் இன் த கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா. திஸ் இஸ் அ மஸ்ட். We have been repeating it many times. So kindly bear in mind, identify the student who are in the quarantine area, containment area, or those students who have gone out to other district. So all the information regarding the student availability should be communicated to the department
as early as possible through Google form, which will be sent shortly. And this is a answer paper மாடல் இதே பாருங்க ஏம்பா இல்ல சொல்லு இட்ஸ் a fly leaf of answer paper பாருங்க லெஃப்ட் சைடுல இருக்குது நியூ ரைட் சைடுல இருக்குது ஓல்டு இது ஆமா இதுல தான் நான் சொன்னேன் இதை நீங்க ஸ்கூல் வைஸா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது இப்போ கிளப்டு சென்டர் கிடையாது உங்ககிட்ட ஏற்கனவே 3-4 ஸ்கூல் இருந்தா தனித்தனியாக உங்கள் ஸ்கூல் தனியாகவும் வெளியில் இருந்த எத்தனை ஸ்கூல் வந்து அது தனியாகவும் வச்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்க அந்த ஸ்கூலில் தான் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க ஸோ இதை இப்போ இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹெட்ஸ் வந்து இப்போ இதை செஞ்சு வச்சுக்கணும் பத்திரமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் கவனிங்க. இப்போ வந்து நமக்கு 2 டைப் ஆஃப் ஆன்சர் புக்லெட் இருக்குது. இப்போ ஓல்டு பயன்படுத்தினா எல்லாருக்குமே ஓல்டு இருக்கணும், நியூ பயன்படுத்தினா எல்லாருக்குமே நியூவாக இருக்கும். நியூ டைப்ன்றது இப்போ இந்த புதுசாக ஷேட் பெற்றிருக்குது, 3 இது ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. அந்த பேஜ் வைஸ் டோட்டல் அதிகமாக கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, அதுதான் நியூ டைப்பு. ஓல்டு டைப்பில் அது இருக்காது. அப்போ உங்கள் ஸ்கூலுக்கு பயன்படுத்துனீங்கன்னா அதாவது ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும். ஓல்டுனா எல்லாமே ஓல்டாக இருக்கணும், அல்லது நியூனா எல்லாமே நியூவாக இருக்கணும். இதை பார்த்துங்க. இப்போ இதில் மட்டும் இந்த எஸ்எல்சி தமிழில் வந்து தமிழ் இங்கிலீஷுக்கு மட்டும் கோடு போட்ட பேப்பர் இருக்கும், அது மறுபடியும் என்ஷூர் பண்ணிங்க. எஸ்எல்சி தமிழ் இங்கிலீஷுக்கு கோடு போட்ட பேப்பரு, அடிஷ்னலாக கோடு போட்ட பேப்பர் தான் கொடுக்கணும். இப்போ இது வந்து அடுத்தது சோசியல் சயின்ஸுக்கு தனியாக இருக்கும், அதுக்குன்னு தனி பேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் போட்டிருப்பாங்க. இதில் மற்ற எஸ்எல்சின்னு தனியாக போட்டிருக்கல, அது மற்ற சப்ஜெக்ட்டுங்க. எஸ்எல்சின்னு போட்டிருக்கிறது மற்ற சப்ஜெக்ட். லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷ் தமிழுக்கு மட்டும் பயன்படுத்திக்கலாம். லாங்குவேஜ் நமக்கு எத்தனை டைப் ஆஃப் பேப்பர்னு நம்ம காட்டுறோம் பாருங்க. சோசியல் சயின்ஸுக்கு தனியாக ஒரு பேப்பர் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்எல்சின்னு போட்டிருக்கிறது மற்ற சப்ஜெக்ட்டுக்கு, மேத்ஸு சயின்ஸு இதுக்கெல்லாம் அந்த எஸ்எல்சின்னு போட்டிருக்கிறத பயன்படுத்தணும். அதை செக் பண்ணிங்க மறுபடியும், அதாவது அந்த கரெக்டாக தச்சிருக்காங்களான்னு பாருங்க, அந்த பேஜ் நம்பர் கரெக்டாக இருக்குதான்னு பார்த்துங்க. இப்போ அந்த பேஜ் நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்எல்சிக்கு தமிழ் வந்து 22 பேஜ் இருக்கணும், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ். அதாவது 4 ஃபார்ம் அட்டாச் பண்ணிருக்கணும். In SLC Tamil, total number of pages should be 22, and that is 1 to 4 forms should be filled there, and either the paper should be ruled or dotted. Unruled paper should not be supplied. And for also other languages, SLC language, English, other languages, French, Hindi, Urdu, Sanskrit, whatever may be. That also, total number of pages 22, and ruled 1 to 22, ruled or dotted. தமிழுக்கும் இங்கிலீஷு மற்ற லாங்குவேஜுக்கு ஒன்லி ரூல்டு பேப்பர் தான் பயன்படுத்தணும், அடிஷனல் பேப்பரை ரூல்டு தான் பயன்படுத்தணும். ஃபார் எஸ்எல்சி மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், total number of pages is 30, unruled, and graph sheet will be enclosed for mathematics. SLC maths-க்கும் சயின்ஸுக்கும் total number of pages வந்து 30. இது வந்து unruled. மேத்ஸுக்கு மட்டும் கிராஃப் ஷீட்டு அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் SLC social science, that also total number of pages accounts to 30, and here 1 to 4 map, and 5 to 30 unruled இருக்கணும். அப்போ எஸ்எல்சி சோசியல் சயின்ஸுக்கு சமூக அறிவியலுக்கு மொத்த பக்க எண்ணிக்கை 30. 1லேருந்து 4 வரைக்கும் மேப் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க, 5லேருந்து 30 வரைக்கும் அதாவது அன்ரூல்டு பேப்பர் இருக்கும். இப்போ அடிஷனல் ஷீட்டு விவரம் கொடுத்துருக்காங்க. காமன் ஃபார் ஹையர் செகண்டரி அண்ட் எஸ்எல்சி.
Total number of pages 4. Unruled paper எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க? Only for except language. Language தவிர்த்து எல்லாத்துக்கும் வந்து unruled தான் பயன்படுத்த போறாங்க. மெயின் புக் ரூல்டா இருந்ததுன்னா அடிஷனல் புக் ரூல்டு. மெயின் புக் அன்ரூல்டா இருந்ததுன்னா அடிஷனல் புக் அன்ரூல்டு. அடுத்தது அடிஷனல் ஷீட் 4 ரூல்டு. எதுக்கு பயன்படுத்த போறாங்க? ரூல்டு பேப்பர் ஒன்லி ஃபார் தமிழ், இங்கிலீஷ் அண்ட் அதர் லாங்குவேஜஸ், ஹிந்தி, பிரெஞ்சு எக்ஸெட்ரா. அண்ட் another third type of additional sheet that also total number of pages is 4 ruled. Balance sheet that is used only for higher secondary examination accountancy. அப்ப ஏற்கனவே நம்ம இணை இயக்குனர் சொன்ன மாதிரி முதல்ல எல்லாருக்கும் ஐடென்டி கார்டு இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கணும். செல்போன் கட்டாயம் பயன்படுத்தக்கூடாது. அந்த வந்ததும் என்ன செய்யணும்? செல்போனை வாங்கி வச்சுக்கணும். அதுவும் சீஃப் சூப்பரண்டும் டிபார்ட்மெண்டல் ஆஃபீஸர் கூட அந்த இடத்துல தான் செல்போன் வச்சிருக்கணும். அவங்க ரூமுக்கு போகும்போது செல்போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிருக்கணும், சைலண்ட்ல போட்டுருக்கணும். கண்டிப்பா ஜெராக்ஸ் மிஷின் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது லாக் பண்ணிருக்கணும். ஸோ ஆல் ஷுட் பி கிவன் ஐடி கார்ட்ஸ் ஃபார் இன்வால்விங் இன் த எக்ஸாமினேஷன் ஒன். And you should give proper guidelines before the commencement of the examination, both for students as well as staff. It should be free from cell phone zone. Even the chief superintendent and departmental officers can use only in their control room. And when they are supervising to the halls, the cell phone should be either switched off or put in silent mode. And no invigilator should take the cell phone in the classroom. They should keep the cell phone only in the custody of chief superintendent. And another thing is that if there is any Xerox machine, that room should be locked. நமக்கு எக்ஸாம் வந்து 10 to 1:15 ஆரம்பிக்கிற டைம். 10 o'clock we should start the examination and the exam should finish by 1:15. 10:15 யாரு வரலையோ அந்த ஆப்சென்டிஸை சேகரிச்சு 10:30 வச்சு பூட்டிடணும். அவங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டு ஆஸ் வெல் அஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து வாங்கிடணும். எக்ஸாமினர் யாரும் வந்து செல்போன் வச்சில்ல அப்படின்றத உறுதிப்படுத்திக்கணும். இப்போ ஒரு ரூம்ல வந்து எல்லா ரூமும் ஒரு பிளாக்ல இருக்க எல்லா ரூமும் எக்ஸாம் ஹாலா ஃபில்அப் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த பிளாக்கு போகணும். அந்த பிளாக்ல எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது. அந்த பிளாக்ல உள்ள எல்லா ரூமும் ஆக்குபை ஆயிடுது அப்படின்றதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த பிளாக்கு போகணும். கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல ரூம்ஸ் இருக்கும்போது எந்த காரணம் கொண்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோருக்கோ செகண்ட் ஃப்ளோருக்கோ போகக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபில்அப் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஃப்ளோர். ஸோ யூ ஷுட் கலெக்ட் த ஆப்சென்டீஸ் list at 10:15 and also collect the question paper and answer script, those who are absent, and seal it at 10:30. And no one should use a cell phone in their exam hall. Ensure that no one is having the cell phone or using the cell phone in the exam hall. And while filling up the rooms for examination, first one block should be filled, and if one block is filled, then only you should go to the next block. And also another thing is that if there are rooms in the ground floor, all the rooms in the ground floor should be occupied, then only you should go to the first floor. So each day of the examination, you have to give a sketch of the room, and also the register number should be displayed in more than 4 to 5 places.
After 8:30, no, that is except the examiners and the students, no one should be there belonging to their schools. No staff of the particular school should not be there after 8:30. And in the examination hall, from 8 to 2, it is mobile free zone. No one should use a cell phone or mobile phone. And you should also ensure that the invigilators are giving the answer script as well as the question papers in correct time. That is, first they have to give the question paper at 10 o'clock, and only at 10:10 they should supply the answer script. ஒவ்வொரு நாளும் தேர்வு நடைபெறும் அறைகள் குறித்த வரைபடம் அறிவிப்பு பலகையில் ஒட்டப்பட வேண்டும். ஒழுங்கின செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீதான தண்டனைகள் குறித்த சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட வேண்டும். அது நம்ம இதுல இருந்து கொடுப்பாங்க, அதை ஒட்டணும். ஒவ்வொரு நாளும் தேர்வு மையத்தில் 8:30 மணிக்கு மேல் தேர்வர்களை தவிர யாரும் இருத்தல் கூடாது. அந்த பள்ளிகளை சார்ந்த ஆசிரியர்களோ அல்லது தலைமை ஆசிரியரோ 8:30 மணிக்கு மேல இருக்கக்கூடாது. தேர்வு மையத்திற்குள் காலை 8 மணி முதல் 2 மணி வரை யாரும் அலைபேசி பயன்படுத்தவோ வைத்திருக்கவோ அனுமதிக்க கூடாது. யாரும் செல்போனு கண்டிப்பா எக்ஸாம் ஹாலுக்கு எடுத்துன்னு போக கூடாது. எக்ஸாம் ஹாலுக்கு 2 பேர் தான் எடுத்துன்னு போகலாம். யாரு? சீஃப் சூப்பரிண்டென்டென்ட், டிபார்ட்மெண்டல் ஆஃபீஸர். அவங்க கூட எடுத்துன்னு போகும்போது அந்த ஃபோன் ஒன்று சுவிட்ச் ஆஃப் இருக்கணும் அல்லது சைலண்ட் மோட்ல இருக்கணும். எந்த வகையிலையும் பரீட்சை எழுதுறவங்கள கவனச்சிதறலை உண்டாக்கக்கூடாது. அரை கண்காணிப்பாளர்கள் உரிய நேரத்தில் விடைத்தாட்கள் வினாத்தாட்களை தேர்வுகளுக்கு வழங்குகிறார்களா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அப்ப இந்த சீஃப் சூப்பரிண்டென்டென்ட், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸரும் சுத்தி பார்க்கணும். கரெக்டா 10 மணிக்கு வந்து இது வினாத்தாளை கொடுக்கணும், கொஸ்டின் பேப்பரை. 10:10க்கு ஆன்சர் ஷீட்டை கொடுக்கணும். மாத்தி கொடுக்க போறாங்க அல்லது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா கொடுப்பாங்க சில பேர். அது இல்லாம பாத்துங்க. சொல்லுங்க. Those who are absent for the examination, you should take the top sheet and keep it in a separate cover. After finishing the examination, whether the invigilators are putting the seal, that is, they should affix the seal in the paper joint, the two papers joining the place. We will show where to seal it. If there is any dyslexia students are there, they should be supervised by standing squad. And after finishing the examination, you have to segregate language wise, subject wise. You have to bundle it separately and seal it and hand over to the root officer. வருகை தராத தேர்வர்களது முகப்பு சீட்டுகளை தனி உரையில் இட்டு வைத்திருக்க வேண்டும். ஆப்சென்ட் ஆனவங்களாம் எடுத்து கலெக்ட் பண்ணி அந்த டாப் ஷீட்டை கிழிச்சிட்டு அதை வந்து தனி கவரில் போட்டு வச்சுக்கணும். அதை வந்து ரூட் ஆஃபீஸர்கிட்ட வரும்போது ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். அரை கண்காணிப்பாளர்கள் மாணவர்கள் தேர்வு எழுதிய விடைத்தாள்களில் சரியான இடத்தில் முத்திரையிடலாம் என்பதை கண்காணிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் அந்த 2 ஜாயின் ஆகிற இடத்துல மேலே சீல் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த முடித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஆன்சர் முடித்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியா ஒரு சீலை முடிக்கிற இடத்துல போடுவாங்க. இது கரெக்டா சீல் போடுறாங்களான்னு பார்க்கணும். சில பேருக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுத்துருப்பாங்க டிஸ்லெக்ஷியா மாணவர்களுக்கு. அவங்கெல்லாம் வந்து யார் பார்க்குறாங்க, ஸ்டாண்டிங் ஸ்குவாட் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மறுபடியும் மேற்கொள் நேரத்தை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தேர்வரின் வகை மொழி வாரியாக அவங்க, அதாவது இங்கிலீஷ் மீடியமா தமிழ் மீடியமா அது வகையாக பிரிக்கணும். பாட வாரியாக சப்ஜெக்ட் வைஸ். எஸ்எல்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றா தான் இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஹையர் செகண்டரியில் தான் அந்த பிரச்சனை வரும். பண்டில் பண்ணி சீல் பண்ணி ரூட் ஆஃபீஸர்கிட்ட ஒப்படைக்கணும்.
Suppose if any students are involved in malpracticing or some other thing, you should not bundle it, and that paper should be sent separately to Deputy Director, DG. For a Tamil subject, SLC Tamil answer sheet only should be used, and for additional sheet only dotted line or ruled paper should be used. For English subject, SLC language answer script should be used, and for additional sheet dotted line or ruled paper should be used. ஒழுங்கின செயலில் ஈடுபட்ட தேர்வு அல்லது விடைத்தாள்களை சம்பந்தப்பட்ட உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் உரிய ஆவணங்களுடன் ஒப்படைக்க வேண்டும். அதனால யாராவது மால் பிராக்டிஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிறாங்க, அவங்கள மற்ற பேப்பரோட சேர்த்து கட்டி வைக்க கூடாது. அதை தனியா எடுத்து ஒரு கவர்ல போட்டு சீல் பண்ணி உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கணும். தமிழ் பாடத்துக்கு SLC தமிழ்னு போட்டிருக்கோம், அந்த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டை பயன்படுத்தணும். அடிஷனல் ஷீட்டா ஒன்று டாட்டடு புள்ளியிடப்பட்டது அல்லது கோடிட்ட தாள்கள் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு பயன்படுத்தணும். அதாவது ரூல்டு மெயின் ஷீட்னா ரூல்டு அடிஷனல் ஷீட், அன்ரூல்டு மெயின் ஷீட்னா அன்ரூல்டு அடிஷனல் ஷீட். அதை ஞாபகம் வச்சுங்க, மாற்றி கொடுக்கக்கூடாது. ஆங்கில பாடத்திற்கு SLC லாங்குவேஜ் என்ற விடைத்தாள் மட்டுமே வழங்க வேண்டும். தமிழுக்கு தான் SLC தமிழ், ஆங்கிலத்துக்கு SLC லாங்குவேஜ் என்றதை பயன்படுத்தணும். அதே மாதிரி கூடுதல் விடைத்தாளாக டாட்டட் ஆர் ரூல்டு பேப்பர் பயன்படுத்தணும். ஃபார் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் science subject, you should use the answer sheet pertaining to marked as SSLC. For social science, this year they have given SLC social science. That answer sheet only should be used. நமக்கு இல்லை, இந்த 4வது விருப்ப மொழி பாடம் நமக்கு இல்லை, புதுச்சேரி முழுக்க கிடையாது, அதனால அது தேவையில்லை. அப்ப கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் இந்த ரெண்டுத்துக்கு SSLCன்னு போட்டிருக்கோம் ஆன்சர் ஷீட்ல, அதை மட்டும் பயன்படுத்தணும். சோசியல் சயின்ஸுக்கு புதுசா இந்த வாட்டி அடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க, SLC சோசியல் சயின்ஸ், அந்த ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டை மட்டும் பயன்படுத்துங்க. நமக்கு அடுத்த பகுதி கிடையாது, பாண்டிச்சேரியில் எதுவும் கிடையாது, அதனால அதை பற்றி நம்ம கவலைப்படுத்தல. இப்ப பழைய தேர்வு நடைமுறையில் SLC பொதுத் தேர்வுக்கு மொத்தம் 36 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. தற்போது புதிய நடைமுறைப்படி அந்தந்த பள்ளி மாணவர்கள் அதே பள்ளியில் தேர்வு எழுத இருப்பதால் 236 தேர்வு மையங்கள் புதுச்சேரியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் வினாத்தாட்கள் 36 மையங்களுக்கு மட்டுமே வந்து சேரும் என்பதால் ஒவ்வொரு பழைய தேர்வு மையத்திலிருந்து ஏற்கனவே இணைப்பு பள்ளிகளாக இருந்த பள்ளிகளுக்கு மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஏற்ப 20 வினாத்தாட்கள் கொண்ட தொகுப்புகளாக பாதுகாப்பாக பிரித்து அனுப்பப்படும். Last year we have conducted only 36 centers in SLC for SLC, but now since the students are writing in their own school, and now the centers have been increased to about 236 centers. So whatever may be, only question paper only will be sent only to 36 main exam centers, and from there the club to school DO should come and collect the both answer script as well as question paper from the main examination center, and after finishing the examination they have to bundle the answer script and hand over to the main examination center. இப்ப உதாரணமா இங்க அன்னை சிவகாமி ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலோட சேர்த்து மொத்தம் 4 ஸ்கூல் அங்க எழுதினாங்க. என்னென்ன ஸ்கூல்? வைஸ்மேன் ஒன்று, ட்ரினிட்டி பிளஸிங் ஹை ஸ்கூலு, சாரதா வித்யாலயா ஹை ஸ்கூல். ஏற்கனவே அன்னை சிவகாமி தான் சென்டரா இருந்தது. இப்ப இந்த அன்னை சிவகாமி மெயின் சென்டரா இருக்கும். அன்னை சிவகாமியில படிக்கிற பிள்ளைங்க அங்க எழுதுவாங்க. இப்ப மற்ற 3 ஸ்கூல்ல இருக்க DO அங்க வரணும், காலையில அன்னை சிவகாமி ஸ்கூலுக்கு வரணும். அங்க வந்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பரையும் ஆன்சர் ஷீட்டையும் வாங்கி போகணும். அவங்க கிட்ட இருந்து முதல்ல கலெக்ட் பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கணும். ஆன்சர் ஷீட்டையும் கொஸ்டின் பேப்பரையும் வாங்கி போகணும். இன் பண்டில்ஸ் ஆஃப் 20.
பண்டில்ஸ் ஆஃப் 20ல கொடுக்கும்போது ஒரு ரூம்ல 10 பேர் தான் உட்கார வைக்கிறோம். அப்ப 2 பேருக்கு ஒருத்தவங்க. அதே நடைமுறை. அந்த முதல் ரூம்ல வந்து கையெழுத்து வாங்குவாங்க. அதை உடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையெழுத்து வாங்கி 2 பக்கத்து ரூம்ல அப்படியே கொடுத்துவாங்க. அப்ப இன் பண்டில்ஸ் ஆஃப் 20ல கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. வாங்கி போறீங்க. அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பண்டில் பண்ணி சீல் பண்ணி மீண்டும் எங்க கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கிறீங்க? மெயின் ஸ்கூல்ல கொண்டு வந்து ஒப்படைக்கணும். இது யாருடைய வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்டல் ஆஃபீஸருடைய வேலை. எல்லாமே பக்கத்துல அருகாமையில் இருக்கிறதால எல்லாமே ஒரு 1/2 கிலோமீட்டருக்குள்ள தான் இருக்கும். ஒன்றும் அதிகமா இருக்காது. அதிகபட்சம் 1/2 கிலோமீட்டர் அல்லது 1 கிலோமீட்டருக்குள்ள தான் அந்த ஸ்கூல் இருக்கும். அதனால இந்த துறை அலுவலர் இந்த பார்ப்பாங்க. அப்ப ஹியர் வி ஆர் கிவிங் எ sketch ஆஃப் one examination center called Annai Sivagami Government Higher Secondary School. So in Annai Sivagami Government Higher Secondary School, there are clubbed schools. There are 3 clubbed schools: Weissman Higher Secondary School, Trinity Higher Secondary School, Sarada Vidyalaya High School. So now what is the procedure is, the question paper is coming only to Annai Sivagami Government Higher Secondary School. So the departmental officers belonging to Weissman, Trinity and Sarada Vidyalaya should approach the Annai Sivagami departmental officer and chief superintendent and collect the question paper as well as answer sheets, and they have to take it to their centers. After finishing the examination, they should collect the answer script, bundle it, and then again they are hand out to the Annai Sivagami chief superintendent. Unused papers should also be handed over there. Both unused and used papers should be used. Unused question papers also should be handed over to the main center. Okay, thank you. வரும். இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இதை பார்த்துக்கலாம். இதை சொல்லலாமா? Simpler skill, faster skill. இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் மீண்டும் மறுபடியும் அந்த தேர்வு நெருக்கத்தில் மறுபடியும் இதை மாதிரி ஒரு வெபினார் கிளாஸ் நடக்கும். அந்த வெபினார் கிளாஸ்ல ஆர்டர் போட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இப்போ இதில் வந்து 10ஆம் வகுப்பு 236 சென்டர், 11ஆம் வகுப்புக்கு 128 சென்டர், 12ஆம் வகுப்புக்கு 32 சென்டர் இருக்குது. இப்போ இதுதான் வந்து இந்த டாப் ஷீட். டாப் ஷீட்ல எல்லாமே இருக்கும். அவங்களோட ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்கும், பெயர் இருக்கும், எந்த ஸ்கூலை சார்ந்தவங்கன்னு இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது இப்போ அந்த எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் தான் நம்ம மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன்னா அது எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் வந்து ஏற்கனவே மாற்ற இல்லையா? சரி, அப்போ எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் கூட மாற்ற வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அதில் ஃபோட்டோ இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். இதில் அவங்க கிட்ட கையெழுத்து வாங்க வேண்டியது முதல்ல வந்து அந்த ஃபேசி மெயில போட்டுடணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆன்சர் ஷீட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேசி மெயில் போட்டுடணும். சீஃப் சூப்பரனுடைய ஃபேசி மெயில் போட்டுடணும். அடுத்தது அந்த ஃபேசி மெயில் கூட மெயின்ல இருக்கவங்க தான் போடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது கூட அதனால நீங்க அந்த கிளப்டு ஸ்கூல்ல இருக்கவங்க தேவை இருக்காது. மெயின் ஸ்கூல்ல இருக்கவங்க தான் போட வேண்டியதா இருக்கும். அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மீண்டும் வரும். இதுல வந்து முக்கியமா 2 இருக்குது. இது அந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும். அடுத்தது ஆல் சூப்பர்வைசர் கையெழுத்து போடணும். அது முக்கியம், அதை பார்த்துங்க. அதுக்கப்புறம் டேட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன்லாம் மாற்ற வேண்டியதா இருக்கும். இது பழைய இதில் இப்போ அணைச்சி வச்சிருப்பாங்க. அந்த டேட் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் மாற்ற வேண்டியதா இருக்கும். அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பின்னாடி கொடுக்கப்படும். ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து இந்த ஃப்ளைலீஃப் பேப்பர் வந்து 3 ஃப்ளைலீஃப் பேப்பர், அதாவது A1, B1, C1 3 இருக்குது. ஏன்றது என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏ வந்து தேர்வு எழுதுற இடத்துல கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. அந்த கட் பண்ணும்போது கண்டிப்பா மெட்டல் ஸ்கேல் வச்சு முதல்ல இது அதாவது ஹரிசாண்டலா வச்சு கீழ்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெர்டிகலா கீழணும். முதல்ல ஹரிசாண்டலா வச்சு கீழ்ச்சிட்டு அந்த கத்திரிக்கோள் காட்டிருப்பாங்க. முதல்ல ஹரிசாண்டலா வச்சு கீழ்ச்சிட்டு இதில் தான் நிறைய பேர் செய்யற தவறு என்னன்னா அப்படியே எல்லாத்தையும் கீழ்ச்சிருவாங்க. அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா எல்லாரும் பார்க்கணும். ஏன்னா இந்த டைம்ல எல்லாருமே புதுசா இருப்பாங்க. ஹரிசாண்டலா வச்சு மெட்டல் ஸ்கேலை வச்சு கிழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெர்டிகல் ஏ பார்ட்டை மட்டும் கிழிக்கணும். ஏ பார்ட் மேல இருக்குது, பி பார்ட் வந்து திருத்துற இடத்துல கிழிச்சிருவாங்க அந்த பேப்பர் வேல்யூவேஷன் சென்டர்ல. சி பார்ட் மட்டும் தான் எங்கேயே இருக்கும், அந்த ஆன்சர் ஷீட்டோட இருக்கும். அதனால சி பார்ட்ல எந்த வகையிலும் டேம்பர் பண்ணக்கூடாது. நீங்க சீல் போடுறதோ ரப்பர் இதுன்றதோ அந்த முக்கியமா அந்த இதுல எதுவுமே இம்ப்ரெஷன் இருக்கக்கூடாது. அந்த
கோடு இருக்குது இல்லையா, பார் கோட்ல எந்த விதமான இம்ப்ரெஷனோ டேம்பரோ இல்லாம பாத்துங்க. அது இருந்ததுன்னா அது திருத்தறதுக்கு ஏதுவானதா இருக்காது. அந்த பார் கோட்ல எந்த விதமான டேம்பரிங் ஆகாம பாத்துங்க. அதுல ஏதோ சீல் போடுறதோ அல்லது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, எந்த மார்க்கிங் இருக்கக்கூடாது. சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட், ஹால் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் அனுப்புவாங்க. இப்ப இங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஏற்கனவே 20 பேருக்கு உள்ளது கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப 10 பேருக்கு உள்ளது திருத்தி அனுப்புவாங்க. அதுல பிரசன்ட்னா பீன் போடணும் அந்த கவர்ல, ஆப்சென்ட்னா ஏன் மார்க் பண்ணணும், அதுவும் ரெட்ல மார்க் பண்ணணும் ஆப்சென்ட்னா. அதுக்கப்புறம் மால் பிராக்டிஸ்னா எம்னு மார்க் பண்ணணும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே 20 பேருக்கு உள்ளது காட்டிருக்கோம் நம்ம. பாருங்க, ஆப்சென்ட்டுக்கு என்ன காட்டிருக்காங்க பாருங்க, ரவுண்ட் பண்ணிட்டு ஏன் மார்க் பண்ணணும். மால் பிராக்டிஸ்னா எம்னு மார்க் பண்ணணும். இப்ப அந்த சீல் போடுறத பத்தி இங்க காட்டுறோம் நம்ம. அந்த 2 பக்கமும் இணைஞ்சிருக்கிறது 14, 15 இதுல இணைஞ்சிருக்கிறதுல அந்த 2 பக்கமும் இணையிற இடத்துல மேல டாப்ல அந்த சீலை போடணும். இப்ப எக்ஸாம் முடிச்சுட்டாங்க இந்த இடத்துல, இந்த 14வது பக்கத்தோட முடிஞ்சு போச்சு. முடிஞ்சது அவர் கோடு கிழிச்சிட்டாரு. கோடு கிழிச்சு கீழே ஒரு சீல் வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் எதுனாலும் எடுபடாது. அதனால அதை முதல்ல பாத்துக்குங்க. அதோட முடிச்சுட்டாரான்னு பாத்துக்குங்க. ஏன்னா சில தகவல் வருது, தவறா சீல் வச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து பின்னாடி கொண்டு வராங்கன்ட்டு. அதனால அந்த வெற்றிடெல்லாம் வந்து கோடு போடுற பார்க்கணும். இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, 2 பக்கம் நடுவில் சீல் வச்சிருக்காங்க, மேல காட்டுறாங்க பாருங்க. அது முடிஞ்சது கீழே 24வது பக்கத்துல முடிச்சிருக்காங்க. கடைசியா வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த முடிக்கிற இடத்துல ஒரு சீல் வைக்கணும். இப்ப நீங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சீலை ரெடி பண்ணிக்கணும். அதாவது குறைந்த பக்கம் ஒரு 3 சீலாவது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு இது அனுப்புவாங்க, மெயில் அனுப்புவாங்க. டிஜி எஸ்எல்சி அப்படின்ற சீல ஒரு 3 சீலாவது ரவுண்ட் சீல் தயார் பண்ணிக்கணும். HSC அத இந்த சென்டர்ல கூட வாங்கிக்கலாம். நீங்க ஏற்கனவே மெயின் சென்டர்ல போய் அதை வாங்கிக்கலாம். எஸ்எல்சிக்கு இதை குத்துங்க. ஹையர் செகண்டரிக்கு DGHSEன்னு இருக்கும். ஹையர் செகண்டரிக்கு வந்து DGHSE மெயின் சென்டர்ல போய் கேட்டீங்கன்னா அதை சீல் தருவாங்க. எழுதி பாருங்க, DGHSE. இந்த சீலை செஞ்சீங்கன்னா நல்லது. எல்லா ஸ்கூலுமே, அதாவது இப்ப புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பள்ளிகள் அனைவருமே ஒரு 3 சீலாவது செஞ்சீங்கன்னா நல்லது. மெயின் சென்டர்ல கண்டிப்பா இருக்கும், அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. இப்ப புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பள்ளிகள் அனைவரும் ஒரு 3 ரவுண்ட் சீலை செஞ்சீங்க குறைஞ்சபட்சம். ஏன்னா உங்க மாணவர்களுக்கு எண்ணிக்கை தகுந்த மாதிரி அல்லது ரூமுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சீலை செஞ்சீங்க. இது மீண்டும் இதுக்குரிய வழிகாட்டுதல அந்த ஆர்டர்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் தெளிவா விளக்கமா ஒரு வாட்டி நடக்கும். அதனால இத்துடன் விடைபெறுகிறோம். நன்றி. We will be letting you, sir. Thank you, sir. Now Mahe CEO will be joining shortly. He will be showcasing what the innovative ideas they have done in Mahe, and he will be joining us shortly. I request all the participants wait for some moment. He'll be joining shortly. Mahe CEO. And if you have any questions, you can ask in the chat board. You can ask in the message. There is an option message. If you need any clarification, we will give the clarification. நீங்க என்ன சொல்றீங்க?
If you have any queries, you can ask in the chat board. You are asking to attach the PPT with the Google Meet to download. We will be sharing in the YouTube. It is a recorded session. We will be uploading in the YouTube channel of Directorate of School Education. So you can view, you can go to YouTube channel of Directorate of School Education, Puducherry, and then you can view the entire session. Today's session you can view. I think I have answered Cyril Anto from Petit Seminary Higher Secondary School. Yes, sir. Sir, please join, sir. Or admit பண்ண முடியல. Sir, you join again, sir. We will see. Join again, sir. Join. Sir, one question, sir. Joint Director, sir. They have asked whether the same time belling about the time they are asking. Yes, you can answer, sir. Hello? It is from AGBSC Puducherry. Sir, அனுப்பிட்டேன் சார். ஆமா சார். Joint Director will answer your question. பல சோர்ஸ்ல நம்ம ஆமா சார் ஆமா. Same bell timing will be followed, but anyhow, we were waiting for the instructions from the DG. As and when it comes, we will be communicated immediately. I think CO Mahe is finding difficult to join. Now I will just run through the presentation of CO Mahe. This is the photograph we have already shown. Police personnel monitor social distancing outside school campus. This is how they have done in Mahe. They have maintained the social distancing outside the school campus using police personnel. It has already been informed by your joint director. Then standing in queue, maintaining social distance inside the school campus. Not only outside the school campus, inside the school campus, you can see the markings of the children. It has been maintained and social distance has been maintained. Then you can see sanitizing classroom before start of the examination. Before the starting of the examination, sanitization is being done in all the schools. You can see the picture, how the teachers are doing sanitization in the school. Then hand washing. We have one video on hand washing, how Mahe has done hand washing techniques using social distance. Already hand washing circulars have been issued and it has been communicated. You can see. As you can see, the children maintaining the social distance while hand washing. You can see one of the teacher is all monitoring in the school, and you can notice all the children are wearing masks. Can be noticed. This is how Mahe has done. Then infrared forehead thermometers. Joint Director already informed. Infrared thermometers, it will be in collaboration with Health Department. It will be we will be having that forehead thermometers.
it will be arranged soon. Thank you so much. And if any queries, you can raise your queries through WhatsApp message, through the messages, through the message. Our kind suggestion is that please send a Google Meet calendar invite to join, since it is taking long time to allow us to join. Okay, sir, your suggestion, we will take it up, and then we will arrange for the Google Meet calendar. And we have, if you provide all your email IDs to Joint Director Office, we can collect those email IDs, and then we will add it in a Google Meet calendar. Yes. Okay, this presentation we have already told, we will be sharing. Yes, sir, kindly tell us about the dress code for the students. I think Joint Director will answer for that. Sir, all students should be asked to come in uniform. The respective school uniform, and that's government uniform, or private schools, their own uniform. It's only one uniform only. See, if they come in uniform, there will be no difficult for the student to reach the examination center, because the police personnel or security personnel, they will know so and so is a student, he will allow it. So uniform is a dress code, that's all. Yes, you provide your email IDs to Joint Director Office. All your head of institution can provide. We can add it in the Google Calendar as requested by Sri Aurobindo Annai Vidyalaya School. If any other queries regarding the conduct of examination, you can ask. We will be having one more session on this. Once again, our Joint Director will address the session to all the participants. Meanwhile, if there is any question regarding the preparatory works, you can raise. Now I request our Director of School Education to conclude the session. I request our Director of School Education to conclude this session. Sir is not online. Yes, one more question they have asked meanwhile. Packing instruction we need, sir. How to pack? Packing instruction. So the same instruction as we followed in the last examination. The only thing is that the individual school has to pack New schools. new schools. Some schools have been included, sir. They may not have had the experience of packing. Yes. So they are asking what are the packing So instructions? first the thing is that the invigilator should pack it in the cover. That is the list will be given, and the invigilator, if suppose if there are 10 students are there, they should put it in a cover, and they should sign it, then seal it. And we don't know whether 10 should be packed or 20 should be packed. So we are waiting for the instructions from the DGE. So when in the next webinar we will be more clear in telling you about this. So we have to wait. So whatever may be the yes. Even if there is one student, you have I will ask to. Sir, in case of 3 students, 73 students, whether we have to allot separate room for 3 students? Yes. See, the seating plan will be sent by DGE Chennai. So according to the seating plan, we have to follow. If there is only one student they allot per room, you have to follow one student in one room. If they allot 10, it is a 10. If it is less than 10, then it is. So all the seating plan will be sent and decided by DGE Chennai. We have no role to play in that. Whatever the student allotment room and the number of students per room, all will come in the email and you have to download. Sir, regarding top sheet, will you supply fresh sheet? See, all this regarding the top sheet, hall ticket, and the timing, so all will be, they will communicate in the meantime. So now this session is mainly for preparing the school for examination well in advance. That is cleaning, sanitation, all the minute details we will get to know
as soon as we receive the communication, we will be again asking all your doubt to our DG Chennai. They are also in line. So all your doubt will be cleared in the due course. Kindly wait and we will be clearing it without any doubt. So the packing, because in the previous time, we used to pack in 20 answer script. Now, because they are having it not more than 10, and whatever the seating plan, whether we have to ask whether they will give the cover, that is answer script packing cover. So that thing is will be answered by the DG Chennai. We will get to know in the meantime. So the minute details we get to know. So now the session is mainly for making or informing the head of institution to purchase the sanitizer, to clean the campus, and regarding the information regarding the student whereabout, whether it's a containment area, quarantine. So these are the importance or priorities. Now we are attaching to the arrangement of the examination. So all these things that we want to go for purchasing of sanitizer and take the help of municipalities in disinfecting, or you have to do it on your own and clean the water tank and be prepared to provide the sufficient availability of water for hand washing. And you have to see, you have seen that Mahe is still, there are teachers are standing when students are maintaining a distance, and in the hand washing area also they have appointed some teachers. So these are the arrangement. It's a new instruction and new formalities we have to follow, which is must during the quarantine time or the COVID time. So this is a new arrangement. That's what we are saying it. And don't put the examination room in hall or in lab. So these are the instructions which are new to us. So we are informing there's a change in the examination pattern, and the minor detail regarding the package and the timing. They said it's 3 hours. So we will get it now as a day's progress. As soon as we receive, it will be either communicated to you by email, or again we will come for this webinar session. Thank you. Sir, what shall we do it if the student temperature show more than normal? I already told you, have the contact number of the health department. So fire service, contact the collectorate office of Puducherry. In such case, whom to contact. So these are the main arrangement. You have to make it in advance. That is whom to contact and what for and when to contact. So all this arrangement, have it with the health department, and disaster management is headed by the collector. So there are certain tahsildars are there. They are interested with the work. So there is a health department. So all the numbers you should collect. So this meeting is mainly for that. I'll just clarify to that query. If temperature in the enna pannu, what should we do if student is showing temperature and all? So you have to take precautions. We had a discussion with the collector office also. Collector also we discussed. So the idea is that even if somebody is positive or if somebody is having fever, we'll not deny them to write examination. Maybe we have to have 1 or 2 separate rooms in each school where they will be, those kind of students will be separated and examination will be conducted. So the whole idea is that not to deny, but at the same time we have to take precautions. So another thing is, I think health department may not be able to supply thermal cleaners to all the schools. It may be costing up nearly 1,000 rupees. I think schools have to procure. Similarly, we'll be writing to the police from our side also, directorate side, and also to the municipality and commune panchayat, sharing the list of schools and all. So parallelly, all the heads of institutions also can get in touch and give a written letter to the police station and the commissioners, so that they will also try to disinfect and also provide bandobast. And where you can also identify students who are held up outside. So students who are studying in your school, but they are held up outside. They might have gone to Tamil Nadu or other places before COVID, and they might have been held up. So for those students, we have to facilitate
them to come back. For that, e-passes need to be issued. If you are able to collect and share the data, we can also centrally request the collector office to issue e-passes. Using that, they can come. So this exercise has to start early so that the e-passes can be issued, and they have to make their own arrangements to come here and all. So otherwise, if somebody is held up outside, it will be difficult to come and all. So those issues are there. So in the last minute, it's difficult to do it and all. So you can start that exercise to identify the students who are held up outside and who require e-pass to come. So on day-to-day movement, e-passes are not required. If somebody is there, like from Tamil Nadu is daily coming and going in the border areas, those schools we have discussed with collector office, e-passes are not required for writing examination. So they can show the hall ticket and come. Suitable instructions will be issued by collector office to all the checkposts and police authorities. E-passes are required for interstate movement of students who are held up, not for a daily movement for attending to examinations. So they can come based on hall ticket. Sir, one more question is there. Should we sanitize the school on daily basis or on the start of the day? How can they do so? We need to sanitize on a daily basis. Daily basis. Yeah, daily basis is On all advisable. examination day. Yeah. Yes, sir. Then once again, the recorded session, they have asked the query. We have already told in YouTube channel, we are uploading the webinar. You can see the webinar in our Directorate of School Education, Puducherry YouTube channel. Then another question, Vinayaka Murthy Shanmugam, sir, how can we dispose the students after the end of examination? Please explain. Yeah, basically, like if they are coming on their own arrangement, as already joint director has told, one parent can accompany. The parent can pick him up, him or her, and take them back. So if you are arranging bus, I think wherever you picked, you can drop them in the same place. And many, I think, maybe near, because you are now the center is the same school, so many may come on their own. But wherever bus transportation is there, so you may have to arrange properly. Since I think you have to follow social distancing norms and all. So instead of one bus, you may have to run 2-3 buses all. So for ensuring the distance and all. Yes, sir. Sir, Jyoti Vallalar, sir, you said that no one be there in school campus after 8 a.m. But our question, who is going to sanitize and handle the thermal machine? So sanitization, if municipality or commune panchayat does, fine. Otherwise, the school administration has to do. Similarly, thermal screener, if the health department is able to spare, I don't think they'll be able to spare 237 health workers. So you have to handle. Maybe we'll ask them to give a training session or orientation. We'll talk to health department whether they'll be able to provide that many number of personnel. If they are not able to provide, so we'll train or orient, and also we'll give the list where you can the details of these thermal screeners which have to be purchased and where you can purchase and all. So accordingly, you can make arrangements. Expenses for sanitization you have to bear. The concerned school has to bear. Okay, sir. I think we can conclude the session, sir. I request our Director of School Education to conclude the session. So I thank all the heads of schools for participating in this. And since many schools are becoming centers for the first time, so we just get familiarized with the responsibility of having a center for examination. And if any further assistance is required, you can always contact our joint director office, and we'll have one more interaction once the schedule is announced. So before that, just identify students who are held up outside. So they need to be brought in through e-pass and all. Thank you. As Director and Joint Director has said, we will be joining once again shortly for the another session. Thank you so much.